ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। असतो मसद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। शरणागत दीनार्तं परित्राणं परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। जय नारायणि नमोस्तुते। जय नारायणि नमोस्तुते। जय नारायणी नमस्तुते। আজকে একটু মায়ের কথা হবে। সংখ্যাধিক্য নেই, ভক্ত সংখ্যাধিক্য, সেই জন্য দেবী কবচ একটু পাঠ করে নিচ্ছি, তারপরে একটু মায়ের কথা হবে। তা নাহলে ভাবছিলাম মায়ের কথা আলোচনা হবে 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা যা সময় পাই, একটু দেবী কবচ করে নি। চণ্ডী পাঠের অংশবিশেষ, চণ্ডীর অংশবিশেষ, চণ্ডী দেবী কবচ অর্থাৎ মায়ের চণ্ডী পাঠের যে মূল অংশ দেবী কবচ, সেটি আপনাদের একটু পাঠ করে শুনিয়ে তারপর মায়ের কথা একটু করছি। অথ দেবী কবচম। ওম অশ্ব শ্রীদেবী কবচস্য ব্রহ্মা ঋষি অনুষ্ঠুপ ছন্দ চামুণ্ডা দেবতা শ্রীদেবী পিত্যর্থং সপ্তশতী পাঠাঙ্গ রূপে বিনিয়োগः। ওম নমশ্চণ্ডিকায়। ওম মার্কণ্ড উবাচ। ওম যদ্গুজ্জং পরমং লোকে সর্বরক্ষাকরং নৃণাং চন্ন কশ্চিজ্ঞাতং তন্মে ব্রহি পিতামহ। ব্রহ্মোবাচ। অস্তি গুজ্জতমং বিপ্রম সর্বভূতকারং দিব্যাস্তু কবচং পুণ্যং তৎশৃণুষ্ব মহামুনে। প্রথমং শৈলপুত্রেতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি পুষ্পান্দেতি চতুর্থকম পঞ্চমং স্কন্দমাদেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা সপ্তমং কালরাত্রিতি মহাগৌরিতি চাষ্টমম নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গা প্রকীর্তিতা উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণ্যৈব মহাত্মনা। অগ্নিনাদাজ্যমানস্তু শত্রুমধ্যাগতারণে বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্তঃ শরণং গতাঃ। ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিৎ অশুভং রণসঙ্কটে আপদং ন চ পশ্যন্তি শোকদুঃখভয়ঙ্করীম। জৈস্তু ভক্তাস্মিতা নিত্যং তেষা বৃদ্ধিং প্রজায়তে ये तां स्मरति देवेशि राक्षसी तन्न संशयोः। प्रेत्ता संस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना वैदिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना। नारसिंही महावीर्या शिवदूती महाबला महेश्वरी विषरूढा कौमारीं शिखिवाहना। लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विश्ववाहना। ब्राह्मीहंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्यता मतरः सर्वा सर्वयोग समन्विताः। नानाभरण शोभाढ्य नानारत्नोपशोभिताः श्रेष्ठैष्कमुक्तिरिकै सर्वदिव्यकालम्बिभिः। इन्द्रनीलै महानीलै पद्मरागै सुशोभनैः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः। शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तयूथं त्रिशूलं च सङ्गमायुधनोत्तमं द्वैतनाम देहनाशाय भक्तनाम भयाय च धारयन्तमुथा नित्यं
देवानां चैताय वै नमस्तस्तु महारुद्रै महाघोर पराक्रमे महाबले महात्सहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणां भयवर्धिनी प्राच्यं रक्षतु मामेन्द्री अग्निज्जामग्निदेवता दक्षिणे बाहुतु वाराहि नैऋतां खड्गधारिणी प्रतिच्चं वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी ऊतिच्चं पातु कौबेरी वैशानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्राह्मणे मेरस्ते अधस्तां वैष्णवी तथा एवं दिशदशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मम व्रतो पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता मम परशेतु दक्षिण च पराजिता शिखां मे दुतिनिं रक्षेत् दुर्वामूर्धि अवस्थिता मलाधोरिललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी नेत्र्योस्त्रिनेत्रा च व्योमघण्टा तु पार्श्वके त्रिनेत्रा च त्रिशूलाने भ्रुवौ मध्ये च चण्डिका शङ्किनी चक्षुषो मध्ये श्रोत्रयोदारवासिनी कपालं कलिकां रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरस्थे च रचिका अधरे च अमृता बाला जिह्वायां च सरस्वती दन्तां रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे च चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचागमे सर्वमङ्गला ग्रीवयां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुद्धरी नीलगिर्यावन्निकण्ठे नलिकां नलकौबरी स्कन्धयो कुडिगिनी रक्षेत् वायुमे वज्रधारिणी हस्तयो दण्डिनीं रक्षेत् अम्बिकां चाङ्गुलीषु च नखं शूलेश्वरीं रक्षेत् कक्षौ रक्षेत् नखेश्वरी स्तन्नो रक्षेत् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कमिनीं रक्षेत् गुज्जं गुज्जेश्वरी तथा मेढ्ढं रक्षत दुर्गन्धा वायुमे वज्रवाहिनी कट्टं भगवती रक्षेत् मेघं मे दूरं मे मेघवाहना जङ्गे महाबला रक्षेत् जानु माधवनायिका गुल्फयो नारसिंही च पादपिष्टे तु कौशिकी पादाङ्गुली श्रीधोरी च तलमुपातलवासिनी नखं द्रंष्टकराली च केशं चूर्धकेशिनी रोमकूपेषु कौमारी तच्चं यज्ञेश्वरी तथा रक्तमज्जवसङ्गमांस अस्तिमेदांसि पार्वती अस्त्राणि कालरात्रि च पीतं च मुकुटेश्वरी पद्मवती पद्मकोशे कफेचूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्जाल अभेदा सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्राह्मणे मे रक्षेत् क्षयं क्षत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धि रक्षेन्मे धर्मधारिणी पानपानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कुल्लनशोभनम् रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्तं रजस्तमं चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु पार्वती यशोः कृत्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्रियाणि मे रक्षेत् पशून् रक्षेत् च चण्डिका पुत्रं रक्षेत् महालक्ष्मीं भक्तिं रक्षतु भैरवी धनेश्वरीं धनं रक्षेत् कौमारीं कन्नकां तथा पन्थनां सुपथां रक्षेत् मार्गं स्केमं करी तथा राजदारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थितः रक्षाहीनस्तुतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी सर्वरक्षकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् इदं रहस्यं विप्रर्षे भक्ता तव मयोदितं पादमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेत्तु भयात्मकः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रर्थलाभश्च विजयः सर्वकालिकः जं जं चिन्तयेत् कामो तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमश्चैर्यमतुलं प्राप्नते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मत्तः संग्रामस्य पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यं कवचेनावृतोऽप्यम्
निर्भयो जायते मत्तः संग्रामस्य पराजिताः त्रैलोक्येतु भवेत् पूज्य कवचेनावृतो पुमम् इद्यन्तो दिव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं जो पठेत् प्रजतो नित्यं त्रिसन्धां शब्दयान्वितः दैविकालो भवेत् तस्य त्रैलोक्ये च पराजित जीवेद्वर्षशतं संग्राम अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्यदयो सर्वे लूता विस्फुटकादयो स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्तिंश्चैव यद्वितम् अविचारिणि सर्व्याणि यन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः क्षचरश्चैव कुलजाश्च उपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिनीश्च महारवाः ग्रहभूतपिशाचक्ष यक्षगन्धर्वरक्षसाः ब्रह्मरक्षा सवेताला कुष्माण्डा भैरवादयोः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचेनाभितय्य मनन्नोति भवेत् तेजविद्धिः परा भवेत् यशोविद्धिः भवेत् पुंसं कृत्तिमविद्धिश्च जायते तस्मात् जपेत् सदा भक्तः कवचं कावदं मुने जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धि चण्डिजपशमद्भुवा यावत् भूमण्डलं धत्ते शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मे दिन्नां सन्तति पौत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं सुरैरपि सुदुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः तत्र गच्छति गत्ताशौ पुनश्चङ्गमनं नहि लभते परमं स्थानं शिवेन समतां व्रजेत् इति मार्कण्डेयपुराणे हरिहरब्रह्मोपदेशितं देवी कवचं समाप्तम्। ओम नमश्चण्डिकायै। उपस्थित সকল ভক্তমণ্ডলীকে আমার শুভেচ্ছা আন্তরিক। এটি শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মা শারদা সেবাশ্রম হরিদাস মাটি বহরমপুর। এখানে একটু ধর্মীয় আলোচনা ঠিক নয়, মায়ের কথা। অর্থাৎ আজকে শুভ ষষ্ঠী, শুভ ষষ্ঠীতে দেবী দুর্গার আহ্বান চণ্ডীর দেবী কবচের মাধ্যম দিয়ে করা হলো। তা একটু দেবী কবচ পাঠ হয়েছে, এবার একটু মায়ের কথাই আলোচনা হোক। মায়ের কথা কি হবে তাই তো ভাবছি। তা দেবী দুর্গার আহ্বান দিয়ে শুরু করা যাক। চৈত্র মাসে এটি বাসন্তী পুজো হয়। সেটি রাজা সুরত করেছিলেন, তার আগেই হতো, আনুষ্ঠানিকভাবে রাজা সুরত করেছিলেন, চণ্ডীতে পাওয়া যায়। আর এটি এখন শারদীয়া শরৎকালীন পুজো বলা হয়, মহিষমর্দিনী বলা হয়, দুর্গতি নাশিনী বলা হয়, আরো কত কি নাম মায়ের। তা দশ প্রহর ধারিণী বলা হয়, মানে 10 হাতে অস্ত্র ধারণ করেছেন। প্রহর মানে যিনি, যাকে দিয়ে প্রহার করা হয়, মানে অস্ত্র দিয়ে প্রহার করা হয়। 10 হাতে 10টি অস্ত্র। তা এখানে মায়ের আবির্ভাবের আগে একটু তত্ত্বের দিক দিয়ে বলে নিয়ে মায়ের আবির্ভাব বলি। মায়ের 10 হাতে 10 রকম অস্ত্র। মা দাঁড়িয়ে আছেন, মহিষাসুর একটি মহিষের উপরে পা রেখেছে এবং মহিষাসুর মায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কাত হয়ে আছে। মা তাকে ত্রিশূল দিয়ে বিদ্ধ করেছেন, আমরা দেখতে পাই মূর্তিতে। পাশে লক্ষ্মী সরস্বতী
এবং গণেশ আর কার্তিক। এগুলো মোটামুটি করে পেছনে চালচিত্র আছে গণেশাদি পঞ্চদেবতা এবং মহাদেব শিব, আর সঙ্গে সঙ্গে দেবী এবং দেবতাদের বাহন। তথ্যের দিক দিয়ে বলা হচ্ছে মা এসেছেন অসুরকে নিধনের জন্যে, তাই মা এই অশুভ শক্তিকে নাশের জন্যে, আমাদের শুভ শক্তির প্রকাশের জন্যে তিনি যেসব অস্ত্র হাতে ধারণ করেছেন সেসব অস্ত্র শিব থেকে আরম্ভ করে সমস্ত দেব দেবীরা তা দান করেছেন। মহামায়া সমষ্টি ঘনীভূত রূপ, অর্থাৎ সমস্ত শক্তির অধিকারিণী। সেই জন্যে সমস্ত শক্তির অধিকারিণী বলে মাকে প্রার্থনা করেছেন সমস্ত দেবদেবীরা। জগতের যত কিছু অকল্যাণ আছে সেই অকল্যাণকে সংহার করে এবং অশুভ শক্তিকে সংহার করে শুভতে পরিণত করতে হবে, তাই মার আবির্ভাব। তা মা অসুরকে নিধনের ছলে, মহিষাসুরকে নিধনের ছলে আমাদের সাধন ভজনের ভিতর দিয়েও অন্তর্জগতের বা ভেতরের যে আমাদের তমগুণী মহিষাসুর রূপী যে তমগুণ মানুষের অকল্যাণকর শক্তি, সেই মায়ের জপের মাধ্যম দিয়েও তার সমাধান করা যায় তথ্য মতে। সেই জন্যে এই দেবী দুর্গার আহ্বানেতে আমরা সাধন ভজন বেশি করি, যাতে এই মায়ের শক্তি আমাদের ভিতরে বেশি পড়ে, আমাদের অন্তর্জগৎ থেকে অশুভ শক্তি নাশ হয়ে যায়। তা মায়ের সিংহ বাহন দেওয়া হয়েছে। তা সিংহ বাহন, সিংহ কথার মূল অর্থ বা পশুদের রাজা বলা হয় সিংহ। সিংহ সমস্ত পশুকে বশে রেখেছেন। তা মা সেই সিংহ বাহন, মতান্তরে বৃষ বাহন, ষাঁড় বাহন আছে। অর্থাৎ মা এই যে চণ্ডীর একটি দেবী কবচ পাঠ করলাম, তাতে নবরূপের বর্ণনা আছে। নবরূপেতে মা কোথাও বৃষ বাহনও ধারণ করেছেন। তা সেই জন্যে এই শ্রেষ্ঠ বাহন সিংহ সমস্ত ওই পশুকে বশ্যতা স্বীকার করিয়েছেন। সেজন্য মা শ্রেষ্ঠ পশুকে নিয়েছেন নিজের বাহন হিসাবে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে বশ্যতা স্বীকার করাবার জন্য। আমাদের জগতের প্রত্যেক মানুষের যতগুলো ইন্দ্রিয় আছে, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন একাদশ ইন্দ্রিয়, তাকে বশ্যতা স্বীকার করাবে একমাত্র বুদ্ধি দিয়ে। সেই বুদ্ধিরূপ সিংহকে মা নিয়ে এসেছেন। শুদ্ধ বুদ্ধিরূপ সিংহকে নিয়ে এসে মা এই ইন্দ্রিয়গুলোকে বশ্যতা স্বীকার করাবার জন্য। মায়ের নির্দেশে সমস্ত ইন্দ্রিয় চলবে। ইন্দ্রিয়ের নির্দেশে আমরা যদি চলি, তা মা তার ছেলেকে যেরকম কন্ট্রোল করতে পারে না, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো এমন দৌড়াবে, আমাদের কথা শুনবে না। সেই জন্যে মনের ভিতরে সাধন ভজন করে বুদ্ধির নির্দেশে মনকে কন্ট্রোল করলে আমরা ইন্দ্রিয়ের অধীনে না গিয়ে ইন্দ্রিয়কে অধীনস্থ করব। মা যেমন সিংহকে বশ্যতা স্বীকার করিয়েছেন, সেইভাবেতে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে বশ্যতা স্বীকার করালে আমরা এই জগৎকে টোটালি কন্ট্রোল করতে পারব। অর্থাৎ এই শিব এবং
শক্তি যে অভেদ, পরম ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, অর্থাৎ সোহম, আমি সেই পরম ব্রহ্মস্বরূপ। আমি নিজেকে বশ্যতা স্বীকার না করে আমি নিজে সবাইকে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারব। নিজের ইন্দ্রিয়কে যদি বশ্যতা স্বীকার করাই, তাহলে সবাই আমার বশ্যতা স্বীকার হয়ে যাবে। সেই জন্যে আমাদের মাতৃ সাধনা, শিব সাধনা বা ঈশ্বরের সাধনা হবে নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে বশ্যতা স্বীকার করানো। তাই মায়ের আহ্বান বা মায়ের আশা সার্থকতা। মা সিংহ বাহন নিয়েছেন আর হাতে অস্ত্র এবং অসুর রূপে অসুরকে বধ করেছিলেন। অসুর রূপে আমাদের মনের যে পরিকাঠামো, অশুভ পরিকাঠামো, তাকে আমরা বশ্যতা স্বীকার করব। তার মা সঙ্গে দুই মেয়েকে নিয়ে এসছেন, লক্ষ্মী আর সরস্বতী। তা দুই মেয়েকে নিয়ে এসছেন কেন? আমরা এই জগতে জন্মগ্রহণ করেছি, বিদ্যার আধার হচ্ছেন সরস্বতী। বেদ মাতা বলা হয়, যার হস্তে বেদ, অর্থাৎ বেদ কথার অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। সেই জ্ঞান যার করায়ত্ত, জ্ঞান যার বুদ্ধি, যার বিকাশ জ্ঞানের মাধ্যমে, জ্ঞানের সমষ্টি তিনি। তাই সরস্বতীকে নিয়ে এসছেন জগতে শুদ্ধ বুদ্ধির প্রচারের জন্যে। শুদ্ধ বুদ্ধি যদি না থাকে, এই জগৎ অচল, সব তমগুণে ভরপুর হয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে মমতা ব্যানার্জি মদের দোকান খুলে দিয়েছে, অসুর প্রবৃত্তি সেটি আরো বেড়ে যাবে। সেই জন্যে তাকে কন্ট্রোলের জন্য মায়ের আবির্ভাব নিয়ে এসছেন, আর সেটি মায়ের স্বরূপই বটে। মা ত্রিধা পঞ্চ ষড় বহুভূত ধারণ করেছেন, বহু রূপে পরিণত হয়েছেন। সরস্বতীও একটি রূপ, লক্ষ্মী তার আরেকটি রূপ। লক্ষ্মী ধনদায়িনী, ধন অর্থাৎ সম্পদ, সম্পদের দেবী। মা সম্পদ যদি না নিয়ে আসেন, এই কলিযুগ হচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন কলিযুগ হচ্ছে অন্নগত প্রাণ। অন্যের অভাবে মানুষ মারা যাবে, অন্যের অভাবে সাধন ভজন কিছুই হবে না, অন্যের অভাবে সাধন করতে করতে আত্মহত্যা হয়ে যাবে, অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে, সাধন পর্যায়ে পৌঁছাবে না। সেই জন্য কলিযুগ অন্নগত প্রাণ। অন্ন ত্যাগ হলেই শরীর কৃশ হবে এবং পড়ে যাবে, ঝরে পড়বে। যাকে বলে ফুল আজকে ভালো আছে, সন্ধে পেরুলেই ঝরে পড়বে, শরীরও নষ্ট হয়ে যাবে আহার বিনাতে। সেই জন্য মা লক্ষ্মীকে নিয়ে এসছেন এই জগতের অন্ন দানের ব্যবস্থা করবার জন্য। অন্ন ভালো মন্দ, অন্ন যদি না থাকে তাহলে এই শরীর ধারণ হবে না। সেই জন্যে অন্নদানের জন্য মা এসছেন। সঙ্গে পেচককে তার বাহন, সঙ্গে পেচক আছে। পেচকের উপকারিতা দেখবেন, নিশাচর বলা হয়। তিনি রাত্রিতে সমস্ত পোকামাকড় গুলাকে খেয়ে আমাদের ধানকে রক্ষা করেন, সেই জন্য পেচক বাহন। ঠিক অপরদিকে সরস্বতীর বাহন হংস। হংস কথার অর্থ হচ্ছে হাঁস। আমাদের পাতি হাঁস আর রাজহাঁস বলা হয়, মায়ের কিন্তু রাজহাঁস বাহন। রাজহাঁস মানে যিনি এই জগতের যা কিছু নিচয় আছে তার সারাংশ গ্রহণ করেন। দুধে জলে মিশিয়ে দিলে দুধকে গ্রহণ করেন, জলকে ফেলে দেন। মায়ের বাহন হচ্ছে রাজহংস, অর্থাৎ আমাদের শুভ অশুভ বুদ্ধির বিশ্লেষণ করে শুভ বুদ্ধিকে গ্রহণ করে মার কাছে পৌঁছে দেন। অর্থাৎ মা তার বাহনকে দিয়ে সমস্ত ওই প্রকৃতির যেসব লীলা খেলা চলছে মানুষদের,
তার শুভ অশুভ বুদ্ধিগুলোকে ছাঁকনি দিয়ে, এই হংসরূপ ছাঁকনি দিয়ে পরিষ্কার করেন, দিয়ে মায়ের কাছে বেদ বুদ্ধি অর্থাৎ শুদ্ধ বুদ্ধি মায়ের কাছে পৌঁছে দেন। সেই জন্য মা সরস্বতী ওই আমাদের হংস, রাজহংসকে নিয়ে এসছেন। বাকি থাকলো কে? কার্তিক আর গণেশ। গণেশ সিদ্ধিদাতা বলা হয়, তার দুটো স্ত্রী ঋদ্ধি আর সিদ্ধি। এখানে স্ত্রী কথার অর্থ হচ্ছে শক্তি। গণেশের দুটি শক্তি, ঋদ্ধি আর সিদ্ধি। সেই জন্যে গণেশ পুজো করলে বা গণেশের আহ্বান করলে ঋদ্ধি এবং সিদ্ধি দুই পাওয়া যায়। ঋদ্ধি কথার অর্থ হচ্ছে কি? সমস্ত জগৎকে পরিচালনা করবার শক্তি বা সমস্ত জগৎকে পরিচালনা করবার সমস্ত কিছু উপাদান। আর সিদ্ধি অর্থাৎ শুদ্ধ বুদ্ধি, অর্থাৎ যা কিছু আমাদের মনের বাসনা আছে, কিন্তু শুদ্ধ বাসনাই প্রার্থনা করা দরকার, সেই বাসনাগুলো পূরণ করেন। অর্থাৎ অষ্টসিদ্ধির কথা বলা হয়েছে, লঘিমা অমুক নানা রকম সব আছে, এসব বড় বড় সাধকদের ব্যাপার। কিন্তু সাধারণ মানুষ সিদ্ধি কথার অর্থে বলে আমার ছেলেটা ভালো হোক, আমার স্ত্রীটার অসুখ হয়েছে ভালো হয়ে যাক, আবার স্ত্রী বলবে স্বামীর অসুখ হয়েছে ভালো হয়ে যাক, কি বাবা মার অসুখ হয়েছে ভালো, এগুলি তাদের কাছে সিদ্ধি। কিন্তু এর উপরে আছে সাধন ভজনের ভিতর দিয়ে যেগুলো আছে। যাই হোক, যে যেটি প্রার্থনা করবেন গণেশ তা সম্পূর্ণ করেন। সেই জন্য গণেশকেও সঙ্গে নিয়ে এসছেন। তা মা এই চারজনের সঙ্গে তিনি এসেছেন জগৎ কল্যাণের জন্যে, আর 10 দিক রক্ষার জন্যে, অসুর নিধনের জন্যে তিনি অস্ত্র ধারণ করেছেন আমাদের ভিতরে এই শুভ বুদ্ধি জাগরণের জন্যে। এটি তথ্যভিত্তিক আপনাদের একটু আলোচনা করলাম। এবার আমরা যাই মায়ের আবির্ভাব কি করে হলো, এটি দরকার আছে আজকে। তত্ত্ব হচ্ছে জ্ঞানের ভিত্তি, আর মায়ের আবির্ভাব হচ্ছে পুরাণ কাহানি। পুরাণ কাহানি বহু যুগের কাহানি। বহু যুগের কাহানি দুই রকম হয়। প্রথম আমি শুরু করি সত্য যুগের কাহানি থেকে, তারপর ত্রেতা যুগের রামচন্দ্রের কাহানি বলবো। কাহানি মানে গল্প। কাহানি শব্দ হচ্ছে কাহিনী, বাংলাতে বলে কাহিনী, এটা একটু সাধু ভাষায় কাহানি, এটা পুরাণ কাহানি বলা হয়, পুরাণ কাহিনী। তা সত্য যুগেতে আমরা শুনেছি এই যখন পৃথিবী সৃষ্টি হয়নি, কোটি কোটি বছর আগে এই অন্ধকারময় স্থান ছিল। তারপর সৃষ্টি হলো, সূর্য হলেন, পৃথিবী তৈরি হলো। পৃথিবীতে জীব, জীবের ভিতরে শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সৃষ্টি হলেন। ব্রহ্মার উপরে দায়িত্ব পড়ল, তিনি মনুষ্য প্রজাতির সৃষ্টি করবেন, জীব প্রজাতির সৃষ্টি করবেন, উদ্ভিদ নানা রকম সব, যেটি সমাজের প্রয়োজন। প্রথমে ঋষিদের সৃষ্টি করেছিলেন, সনক সনন্দ এসব নৈমিষারণ্যে তার আদি স্থান। তারা সত্যগুণে ছিলেন বলে কেউ আর সংসার যাত্রায় প্রবেশ করলেন না। আবার রজ আর তমগুণ দিয়ে জগৎ সৃষ্টির মহিমা সৃষ্টি করলেন। দক্ষ প্রজাপতি অন্যান্যদের দিয়ে দক্ষ প্রজাপতি সংসার সৃষ্টির ভার নিলেন। তিনি সংসার সৃষ্টি করলেন। তা প্রথম মেয়ে হয়েছিল সতী, তার 51টা মেয়ে হয়েছিল।
তা শিবকে একটি বিবাহ দিয়েছিলেন সতী, বাদ বাকি সব চন্দ্রকে বিবাহ দিয়েছিলেন। তা সতী জন্ম থেকেই আত্মভোলা, শিবের ভাবে ভাবিত। শিব হচ্ছে নিরাকার, সেই নিরাকার ভাবে তিনি ভাবিতা, উদাস। এই করতে করতে শিব রূপ ধারণ করে সন্তুষ্ট হয়ে বিবাহ গ্রহণ করলেন, সতীর পানি গ্রহণ করলেন। দিব্যি ছিলেন, কিন্তু শিব এত উদার ছিলেন, জগৎকে ভালোবাসতেন, নিজেকে তেমন একটা ভালোবাসতেন না। নিজে সবসময় নিজে মানে শরীর অর্থে এখানে শরীর কথার বললুম মানে নিজে শরীর নয়, এই জগতের যে আমরা সাকার বিগ্রহ রূপ পুজো করি, তিনি ওই সাকার বিগ্রহ রূপ ধারণ করলেও শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়াতেন। তার কোনো সোনা রূপার অত পাহাড় কিছু নাই। ধুতরা ফুল কি একটু কলকে ফুলে কি একটু নেশাদ্রব্যের ভিতরে কেউ কেউ গাঁজা দিয়ে থাকেন, অর্থাৎ ওই ধ্যানে মগ্ন থাকার কৌশল। তা এই নিয়ে তিনি থাকতেন। তাতে দক্ষ প্রজাপতি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। আমি সতীর সঙ্গে বিবাহ দিলাম, সেই শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ায়, তা এ কি করে হয়? আমার মেয়েটি সংসার যাত্রা করবে কি করে? যাই হোক, এতেই আনন্দ, এতেই সতী আনন্দে থাকতেন। কিন্তু দক্ষ প্রজাপতি রেগে গেছিলেন, শিবকে পেলেই অপমান করবেন এবং বিরক্তি মনোভাব হয়ে গেছিল। একটি বড় যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞেতে শিবকে নিমন্ত্রণ বাদ দিয়ে, আর শিব ছাড়া, শিবকে বলা হয় যজ্ঞেশ্বর মহাদেব, তা শিব ছাড়া কোনো যজ্ঞই হয় না। তা শিব ছাড়া তিনি যজ্ঞ করছেন, যজ্ঞ তো সম্পূর্ণ হবে না, যজ্ঞ তো নষ্টই হবে। তা ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু এলেন, শিবকে নিমন্ত্রণ করো, শিব ছাড়া তো যজ্ঞ হবে না। তা তুমি মিছামিছি এসব করছো, এখনই ধ্বংস হয়ে যাবে, আমি বুঝতে পারছি তোমার যা কৌশল। তা সত্ত্বেও তিনি শিবকে নিমন্ত্রণ করলেন না, বরঞ্চ নিন্দায় মুখরিত হলেন। সতী খবর পেয়েছেন নারদ মারফত, তা শিব বিনা নিমন্ত্রণে আসবেন না। সতী যেহেতু তার বাপের বাড়ি, বড় মেয়ে, ভেবেছেন বাপ হয়তো আমাকে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গেছেন, মেলা কাজে ব্যস্ত থাকেন। মেয়ের মন তো বাপের দোষ ধরবে না, সেই জন্য এসেছেন। শিব বারণ করলেন, তুমি যেও না, অঘটন ঘটতে পারে। ডাকেনি যখন ছেড়ে দাও গা, তুমি নিজের মহিমায় থাকো, নিজের মহিমাকে চিন্তা করো। তুমি তো জগৎ প্রসবিনী, নিজেকে চিন্তা করো, নিজে বুঝতে পারবে তুমি কে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাপের বাড়িতে এলেন। শিব নিন্দা, আমি সংক্ষেপে বলছি, শিব নিন্দা শুনে তিনি যজ্ঞে নিজে বলিদান দিলেন, নিজের শরীরকে তিনি আত্মাহুতি দিলেন। তখন শিব সেখানে জানতে পেরেছেন। ধ্যান করতে করতে হঠাৎ যেন একটা অশুভ সংকেত হলো, সতীর কিছু হয়েছে। তিনি সতী অন্তপ্রাণ শিব। তা তিনি জটা জাল থেকে কিম্ভূত কিমাকার দৈত্য সৃষ্টি করলেন। বলতে যাও, দক্ষ প্রজাপতির ঘরে শিব গেছেন পিত্রালয়ে, কিছু একটা অঘটন হয়েছে, আমি বুঝতে পারছি, আমার আসন নড়তে শুরু করেছে। তা তুমি যাও, সেখানে সমাধান করো, সব গোলমাল করলে সব তুমি নিজেই সমাধান করে দিও। তাই এসে দেখলেন সতী তার দেহ যজ্ঞায়নে আহুতি দিয়েছেন। তখন রাগে একবারে সংহার মূর্তি ধারণ করে তিনি দক্ষ প্রজাপতিকে মেরে ফেললেন। মেরে তার মুন্ডু নিয়ে সতীর যেখানে
অনলে দগ্ধ হচ্ছিল মুন্ডুখানি, সেই মেয়ের সঙ্গে বাপের মুন্ডুও ফেলে দিলেন। মুন্ডু নাশ হয়ে গেল। এখন স্বর্গরাজ্যে দেবতারা সব সিংহাসন নড়ে গেছে। এই জগৎ সৃষ্টির যিনি রাজা তিনি ধ্বংস হয়ে গেছেন। কি হবে? মহাপ্রলয় উপস্থিত, ধ্বংস অনিবার্য জগৎ। সবাই দৌড়ে 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 এলেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর উপস্থিত। আর শিব তার শক্তিকে হারিয়ে তিনিও অশান্ত হয়ে গেছেন, তিনিও এলেন। এসে এই সব পরিস্থিতি দেখে তিনি সতীকে কাঁধে নিয়ে নৃত্য শুরু করলেন এবং সে নৃত্য আর থামে না। এক একটি তালে এক একটি মহাপ্রলয় সৃষ্টি হয়। তা চন্দ্রমণ্ডল খুঁজতে শুরু করে, তা জগতে প্রলয় সৃষ্টি হয়েছে। তখন সমস্ত দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করলেন, আপনি রক্ষা করুন। তা এছাড়া শিব সমস্ত সংহার করে নেবেন, জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে, মহাপ্রলয়। তা এখানে জলোচ্ছ্বাস শুরু হয়ে গেছে, কুজ্জটিকা পতন শুরু হয়ে গেছে, ইমিডিয়েট সমাধান করুন। তা ভগবান বিষ্ণু বললেন, তাই তো, জগৎ রক্ষা করতে হবে। আচ্ছা, সুদর্শন ছেড়ে দিচ্ছি। শেষ অস্ত্র ছাড়লেন, বললেন, শিব তো আত্মভোলা, তার কাঁধে যে সতীর দেহখানি আছে, সেই দেহখানিকে তুমি কেটে কেটে টুকরা টুকরা করে বিভিন্ন স্থানে ফেলে দাও। ওই বিভিন্ন স্থানে এক একটা তীর্থক্ষেত্র হয়ে যাবে। সেখানেই সতী তার নিজ মহিমায় থাকবেন। আর শিবের কাঁধ হালকা হয়ে গেলে তিনি ভুলে যাবেন, তিনি আবার ধ্যানে বসে পড়বেন। তিনি তো আত্মভোলা, একটু চটেছেন, আবার ঠিক হয়ে যাবেন। এই করে সুদর্শন চক্রকে নির্দেশ দিয়ে তিনি সতীর দেহকে খণ্ড বিখণ্ডিত করে দিলেন। তা 51 পীঠ আমরা শুনতে পাই। আমাদের বাংলাতেও অনেক পীঠ আছে। বীরভূম, মেদিনীপুর জেলা, এইভাবেতে বর্ধমানে এইভাবে অনেকগুলো পীঠ আছে এবং কলকাতাতেও আছে। তা কালীঘাট বলা হয়। তা এইভাবেতে অনেক পীঠ আছে। বক্রেশ্বর আছে, বর্গভীমা মেদিনীপুরে আছে, পূর্ব মেদিনীপুরে, তমলুকে, এইভাবে অনেকগুলি এখানে আছে, বাইরেও আছে। আর উত্তরপ্রদেশের দিকে আছে, অমরনাথে আছে, এবারে আছে সব। তা 51টা পীঠে পরিণত হয়েছে, সব মায়ের শক্তিপীঠ। মা সেখানে ওই বিরাজ করেন। যারা সাধন ভজন করেন তাদের মনোকামনা পূর্ণ করেন। এইভাবেতে মা বিরাজ করছেন। কিন্তু মা স্থূল শরীর তো ছেড়ে দিয়েছেন। স্থূল শরীরে এইভাবে পুজো পান, মূর্তি গড়ে। কিন্তু মা সূক্ষ্ম শরীরে তা আবার শরীর ধারণ করবেন। তিনি হিমালয়ের ঘরে মেনকার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। তিনি দুর্গা রূপে জন্ম নিয়েছেন। কোথায়? গিরিরাজ, হিমালয়ে। এই গিরিরাজকে, গিরিকে শৈল বলা হয়। দেখবেন, আমি একটু আগে আপনাদের সামনে দেবী কবচ পাঠ করেছি। দেবী কবচে বলা হয়েছে, প্রথম মায়ের 9টা রূপের কথা বলা হয়েছে। প্রথমম শৈলপুত্রেতি, দ্বিতীয়ম ব্রহ্মচারিণী, তৃতীয়ম চন্দ্রঘণ্টেতি, কুষ্মাং দেতি চতুর্থকম, পঞ্চমং স্কন্ধমাদেতি, ষষ্ঠম কাত্যায়নী তথা, সপ্তমং কালরাত্রিতি, মহাগৌরীতি অষ্টমম, নবমম সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গা প্রকৃতিতা। এই যে 9টা রূপের বর্ণনা করা হয়েছে, সেই 9টা রূপের ভিতরেতে শৈলপুত্রী প্রথম হচ্ছে শৈলপুত্রী, অর্থাৎ এই
মেনকার গর্ভে গিরিরাজের কন্যা রূপে, সেই গিরিরাজের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করে তিনি তো শিবেরই পত্নী ছিলেন সতী। তা জন্ম থেকেই শিবন্ত প্রাণ, তপস্যার পর তপস্যা করে চলেছেন। তা মাঝখানে অনেক ঘাত প্রতিঘাত, তারপরে কি হবে, এদিকে আমাদের অসুর সব জন্ম নিয়েছে, সেই অসুরগুলোকে এক এক করে বধ করতে হবে, লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সেই জন্য মায়ের 9টা রূপ এইভাবে বর্ণনা হয়েছে, মানে মা এক এক রূপে দর্শন দেন। শিব দর্শন করেছেন এক এক রূপে, সাধকদের তপস্যার গুণে এবং ওই দেবতাদের প্রার্থনার গুণে। তা শৈলপুত্রীজি যেরকম, সেই রকম আমাদের শিবকে কামদেব তিনি ওই দুর্গার সঙ্গে বিবাহ দিবেন, তপস্যায় রত ছিলেন। কামদেব শিবকে তীরবিদ্ধ করেছিলেন, শিবও তপস্যায় রত থাকেন, তাতে কামদেবকে ভস্ম করে দিয়েছিলেন শিবজি স্বয়ং। তারপর কিছুদিন পরেই দেবী দেখলেন এই দেবতাদের চক্রান্তে ওই কিছু লাভ হবে না, আমাকেই তপস্যায় শিবকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তারপর শিব সেই তপস্যাতে সন্তুষ্ট হয়ে আবার দেবী দুর্গাকে পরীক্ষা করলেন ব্রাহ্মণের বেশে, অন্যান্য বেশে। শিব এসে নিজেরই নিন্দা করতে আসেন, অমুক খারাপ লোক, সেই মদ খেয়ে গাঁজা খেয়ে আর বিভিন্ন মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, তাকে তুমি ধ্যান ধারণা করছো, সে বড় খারাপ, তাকে ধ্যান ধারণা করে লাভ নাই, তুমি এই জগতের কোনো ছেলেকে বিবাহ করো, এসে তপস্যা করো, সে বাদ করে দাও, শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। তখন পার্বতী রেগে গিয়ে তিনি নিজে এই অভিশাপ দিতে উদ্যত হতেই শিব নিজে প্রকটিত হলেন। তোমাকে পরীক্ষা করছিল, আমি নিজেই শিব স্বয়ং, অভিশাপ দিয়ে কাজ নেই, তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তা তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম, আমি নিজের অপমান করে দেখছিলাম তুমি কাকে বেশি ভালোবাসো, তা তোমার আমি পানি গ্রহণ করব। তা এইভাবে শিবের সঙ্গে বর্তমান যে উমা পার্বতী, যাকে আমরা সতীরই আরেকটি রূপ, তাকে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন মণ্ডপে হোক, মনোমন্দিরে হোক, বা বিভিন্ন বিপদ নাশের মধ্য দিয়ে হোক, স্মরণ করে তা দেবী দুর্গা অর্থাৎ সেই উমা, সেই শৈলপুত্রী, সেই কাত্যায়নী, তারই আমরা এখানে আবির্ভাব দেখতে পাই। এটি সেই পুরাণ কাহানী সত্য যুগের। দ্বিতীয় একটি বলি, আপনারা সবাই শ্রবণ করছেন তো? আচ্ছা, গল্পগুলি সম্বন্ধে থাকবে বেশ। তা হ্যাঁ, জানা গল্প আবার শুনলে ভালো ঝালাই হয়ে যায়, তা আমারও বললে একটু ঝালাই হচ্ছে। দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের শ্রীরামচন্দ্র এসেছেন, এটা সত্য যুগের কাহিনী বললাম। শ্রীরামচন্দ্র এসেছেন ত্রেতা যুগেতে। ত্রেতা যুগেতে ভগবান এসেছেন রাবণ বধের উদ্দেশ্যে, অন্যান্য অসুর নিধনের জন্য। তো রাবণকে বধ করবেন, কিন্তু রাবণ নিজে ছিলেন মহাতপস্বী, তিনি শিবের উপাসক ছিলেন, মা চণ্ডীকেও নিজে করায়ত্ত করেছিলেন। সেই জন্যে শিব স্বয়ং তাঁর হৃদয়ে অবস্থান করতেন। তিনি শিবন্ত প্রাণ, কিন্তু তিনি তম অংশে জন্ম বলে অসুরের ভাব নিয়েছেন,
এবং অভিশাপ ছিল তিনি রামের হাতে বদ্ধ হয়ে বা বিদ্ধ হয়ে মুক্তি পাবেন। তাই রামের হাতেই বিদ্ধ হবেন। তা যতই ভগবানের ভক্ত হন, ভগবান এসেই তাকে উদ্ধার করবেন, এটি সিদ্ধান্ত। তা অনেক অসুপ্ত নিধন হলো, সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে রামচন্দ্র তা অসুরদের নিধন করলেন, কিন্তু রাবণ আর বধ হচ্ছে না, রাবণকে বধ করা যাচ্ছে না। রাবণের সামনে যেদিনকে শেষ যুদ্ধ, রাবণ ওই রথে চড়ে আসছেন, রাম বাণ চালাচ্ছেন, কিন্তু সামনে দেখছেন চণ্ডিকা দেবী চামুন্ডা রূপে বাণগুলোকে নিজে খেয়ে ফেলছেন। রাম চিন্তা করছেন মনে মনে, কি করা যাবে, মা তো সব আমার বাণগুলোকে হরণ করে নিচ্ছেন, তা রাবণকে নিজেই রক্ষা করছেন। তার রথেতে রাবণের সামনে মা চণ্ডী বসে আছে, তাহলে বধ করা যাবে না, কি হবে তাহলে? তারপরে কি করলেন? তা বিভীষণ, ঘর শত্রু বিভীষণ বলে, রাবণের ভাই বিভীষণ রামের সঙ্গে মিত্রতা করে ওই শ্রীলঙ্কার রাবণের শত্রু হয়েছেন, অর্থাৎ নিজের ভাইয়ের শত্রু হয়েছেন। আর রাম জানতেন, তা প্রসঙ্গক্রমে এক সময় বলেছিলেন, তা যার যার হাতে মৃত্যু আগের থেকে লিখিত আছে, তা আমি ইচ্ছে করলে একটু আঙুল দিয়ে টিপে রাবণকে মেরে ফেলতে পারি, তার সময় হয়নি, অন্যান্য সব মারা যাক, রাবণ শেষে মারা যাবে। আর রাবণকে আগে মেরে ফেললে সবাইকে পেছনে দৌড়ে দৌড়ে মারতে হবে, তার থেকে এখানে বসে মারা যাবে একমাত্র রাবণ যদি বেঁচে থাকে। তা তিনি সবাইকে ডেকে নিয়ে আসবেন, কারণ সে তো শেষে মারা যাবে, সেই জন্য সব অসুর এখানেই নিধন হবে, দৌড়ে দৌড়ে মারতে হবে না, সেই জন্য রাবণ শেষে মারা যাবে। তা রাবণ মারা যাবেন, তা বিভীষণ কানে কানে বললেন, দেখুন আপনি যত বাণ চালান ওর তো মৃত্যু হবে না, ওর মৃত্যুবাণ সংরক্ষিত আছে, শিবেরই স্বয়ং মৃত্যুবাণ, যেটি যমরাজের কাছ থেকে তিনি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। আমার কাছে বাণ রইল, যমরাজ তোমার কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেল, আমি নিজে মৃত্যু যখন নিজে যেচেন বহন করব তখন মৃত্যু হবে, এছাড়া মৃত্যু হবে না। যমরাজ বলল, আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে যাও, তার কৌশল আমি আবিষ্কার করব। দিয়ে তার কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন যমরাজ, এই মহাবীরের মাধ্যম দিয়ে তার সংরক্ষিত বাণ তিনি নিয়ে এসেছিলেন। দিয়ে রামচন্দ্র নিজেই জানে না, তার তুন থাকে তো খাপের ভিতরে তিনি প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন তার মৃত্যুবাণ। কারণ রামচন্দ্র যদি জানতো এই বাণে রাবণ মৃত্যু হবে এবং চুরি করে এনেছে ওই আমাদের এই হনুমান, তাহলে সেটা দিয়ে তিনি মারবেন না, তাহলে রাবণের মৃত্যু হবে না। সেই জন্যে তিনি লুকিয়ে ওই তনুর ভিতরে বাণ চালিয়ে দিয়েছেন, এক এক করে বাণ তিনি চালনা করে যাচ্ছেন, মৃত্যুবাণও হাতে উপস্থিত। যেই মৃত্যুবাণ হাতে উপস্থিত, রাবণ বুঝতে পেরে গেছে এ তো আমার সংরক্ষিত বাণ, এটি এলো কি করে, এ নিশ্চিত আমার দাদা বলে দিয়েছে, এবং মহাবীর এই ধুরন্ধর রাবণ, এই ধুরন্ধর এই মহাবীর হনুমান এই নিয়ে এসছে, যাক আর কিছু করার নাই। তিনি বাণকে নমস্কার করছেন, তাহলে আমার মৃত্যুবাণ এসে গেছে রামের হাতে, তাহলে মৃত্যু হবে। তা কথা ছিল রাম যখন বাণ চালাবেন, তার ওই গলাতে বা অন্যান্য জায়গায় যেসব বাণগুলো পড়ছে
তাতে রাবণের মৃত্যু হবে না। ঠিক নাভি কমলে, নাভির ভিতরে তার মৃত্যু হবে আর কি। নাভির ঠিক উপরে, সরি নাভি নয়, নাভির উপরে ওই হৃদয়েতে মৃত্যু হবে, হৃদয়েতে তার মৃত্যু, প্রাণ ভ্রমণ রক্ষিত আছে। তা বাণটা কিন্তু এদিক ওদিক চলে যাচ্ছিল, তা এই বাণও তার সংকল্প থেকে মহাবীর গিয়ে একটু চ্যুত করে দিয়েছিলেন, স্থানচ্যুত, এটি তার নির্দিষ্ট ছিল। তারপরে রামচন্দ্র স্বয়ং বুঝতে পারলেন এটাই রাবণের মৃত্যুবাণ। তিনি সূক্ষ্মভাবে উপরে উড়ে গেলেন, উড়ে গিয়ে বাণকে আবার পুনরায় ফিরে নিয়ে এসে আবার যোজনা করলেন। যোজনা করে রাবণকে ধরাশায়ী করলেন, রাবণের মৃত্যু হলো। অর্থাৎ রাবণের মৃত্যুর আগে সেই মাকে সন্তুষ্টি করবার কথা, না হলে রাবণের মৃত্যু হবে না। মা তো ওই বাণ রক্ষা করছেন, সেই জন্যে মাই পরামর্শ দিলেন। এর আগের ঘটনা, মৃত্যুর প্রসঙ্গ করেছে আমি বলে দিলাম, কিন্তু মৃত্যু বাণের আগের ঘটনা বলি, যে মা যখন রক্ষা করছেন তাহলে কি করে হবে, মৃত্যু তো হবে না রাবণের। তখন মা ছোট্ট মেয়ের বেশে এসে বললেন, সে কি, তুমি মহামায়ের আরাধনা করো, তাহলে মা ওই রাবণকে ছেড়ে দেবে। রাবণও তো ভক্ত, আমার ভক্ত, তাকে ছাড়ি কি করে? তার থেকে বড় ভক্ত এলে তাহলে রাবণকে ছাড়তে বাধ্য হব। রাবণের সঙ্গে আমার এইরকম সম্বন্ধ, রাবণ যদি আমার বড় ভক্তকে আক্রমণ করতে চায়, উচ্ছৃঙ্খলতা স্থাপন করে, সমাজের অকল্যাণ করে, তাহলে আমি তাকে ছেড়ে দেব, এইটি আমার কন্ডিশন ছিল। অতএব রামের উপরে যখন বাণ যোজনা করবে তখন আমি ছেড়ে দিব ওকে। কিন্তু আমি তো ছাড়তে পারি না কেউ যদি নূতন আরাধনা না করে। অতএব তুমি আরাধনা করো, তাহলে আমি ছেড়ে দেব। কি করে আরাধনা হবে? এ সময় তো তোমার বিশ্রামের সময়। বলছে তুমি আরাধনা করো, আমি ঠিক আসবো। দেবী দহ থেকে নীল কমল নিয়ে আসবে। মাই বলে দিয়ে গেলেন, স্বর্গরাজ্যে দেবী দহ আছে। দহ মানে পুকুর, মহাতালাও, হিন্দিতে বলে দহ, সংস্কৃতে দহ বলে, নয় তালাও বলে, যাই হোক দেবী দহ। দেবী পুজোর জন্য যেসব ফুল সেখানে তৈরি হয় দহতে, সেখানে 108টি নীল কমল, নীল পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়। দেবতারা প্রতিদিন দর্শন করেন, তাতে ধন্য হয়, খুব সুন্দর ফুটে থাকে। তা সেখান থেকে 108টি নীল কমল নিয়ে আসো। কে নিয়ে আসবে? মহাবীরই নিয়ে আসবে, একমাত্র মহাবীরই পারে। মাই সব নির্দেশ দিয়ে এলেন। তা নীলকমল এসে গেল। আর ডিটেলসে যাচ্ছি না, কি ঘটনা ঘটেছিল অনেক। এসে যাওয়ার পরেও দেবী পার্বতী একটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। তা তখন দেবীর আহ্বান শুরু হলো, কিন্তু দেবী তো দেবতারা, দেবীরা ঘুমিয়ে আছেন। পিতৃপক্ষের অবসান এই মহালয়াতে হলো। তারপর দেবী পক্ষের সূচনা। এই দেবী পক্ষের সূচনা কি করে হবে? বোধন ঘট স্থাপন করতে হবে, দেবীকে শোধন করতে হবে। তিনি নিদ্রিতা, তাকে এনে বিল্ল গাছের নিচে রাখতে হবে। বিল্ল বৃক্ষ মূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন। গান আছে, শুনবেন, সেই জন্য আগমনী গান। তা বেল গাছের নিচে পঞ্চমীতে আহ্বান করা হয়, তা বোধন ঘট স্থাপন হয়। তারপর অধিবাসের ভিতর দিয়ে শোধন করে, নবপত্রিকার ভিতর দিয়ে, মানে মা প্রকৃতি জাত, প্রকৃতির ভিতরে, সর্বপ্রাণীর ভিতরে, সর্বজীবের ভিতরে মায়ের অবস্থান। তাই নবপত্রিকার ভিতর দিয়ে মা সপ্তমীতে
মণ্ডপে প্রবেশ করেন গঙ্গা স্নানের ভিতর দিয়ে। মা আসেন পঞ্চমীতে, ষষ্ঠীর জাগরণ ঘট স্থাপন হয়, ষষ্ঠী ঘট। আজকে আমি ওই দেবী কবচ পাঠ করে মাকে জাগৃতা করে দিলাম। এখানে প্রতিদিন হয়তো ষষ্ঠী চণ্ডী পাঠ হবে, 1 অধ্যায় 2 অধ্যায় পুরো চণ্ডী যাই হোক, তা মা এখানে জাগ্রত থাকবেন জগৎ কল্যাণের জন্যে। তারপর দশমীতে, বিজয়া দশমীতে মা তার সূক্ষ্ম শরীরে ফিরে যাবেন, অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ের ভিতরে ছিলেন, হৃদয়ের ভিতর থেকে ধ্যান মন্ত্রের মাধ্যম দিয়ে মূর্তিতে আনা হয়েছিল, আবার সংহার মুদ্রায় মূর্তি থেকে মাকে হৃদয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তা এইভাবে মা আবির্ভূতা হলেন এই সপ্তমীতে। কিন্তু সপ্তমীতে আবির্ভূতা হয়েছেন, রামচন্দ্র দর্শন করছেন, তাতে মা দেবীতে যেন শুষ্ক, মার যেন অবস্থান নাই। তাই সন্ধিক্ষণ এলো, অষ্টমী পুজো গেল, মাও তখন প্রকটিতা হচ্ছেন না। তা সন্ধিক্ষণ এলো, অষ্টমীর 24 মিনিট, নবমীর 24 মিনিট, এই 48 মিনিটকে সন্ধিক্ষণ বলা হয়। সন্ধিক্ষণে মায়ের পূর্ণ প্রকাশ। সন্ধিক্ষণে সাধন ভজন করলে, জপ ধ্যান করলে সহস্র গুণ বৃদ্ধি পায়। যে যা কাজ করে সহস্র গুণ বৃদ্ধি পায়। সেই জন্যে সাধারণ ভক্তদের বৈষয়িক চিন্তা ত্যাগ করে সাধন ভজনে সন্ধিক্ষণে মন দেওয়ার কথা বলা হয় ভক্তদের। যাই হোক, তা মা সেই সন্ধিক্ষণে দেখা দেবেন। তার আগে আমাদের শ্রীরামচন্দ্র এক এক করে পুজোর উপকরণ সব সাজিয়েছেন। 108টি কমল নিয়ে এসেছে হনুমান মহাবীর, তিনি রেখেছেন একটা ডালাতে। আর রামচন্দ্র হিসেব করে করে দেখছেন একটি কমল কম হয়েছে, তা 107টি। হনুমানকে বকাঝকা করছেন, তুমি একটি তুলতে ভুল করেছো। বলছে না, আমি তুলে নিয়ে এসে এখানে হিসেব করে রেখেছি, আমার ভুল হয়নি, আপনি আবার একবার হিসাব করুন। আবার একবার হিসেব করলেন, দেখলেন 107টি। বললেন তাহলে মায়ের ছলনা। ঠিক আছে, আমি এই ধনুর্বাণ তুললাম, আমাকে সকলে কমল লোচন বলে। তা পদ্মের মতো লোচন সবাই বলে, নীলকমল বলে, নীলকমল লোচন স্বরূপ। তা আমি আমার একটা চোখ তুলে মায়ের পায়ে দিয়ে 108টি কমল পরিপূর্ণ করব। তিনি ধনুর্বাণ তুললেন। মা কি সন্তানকে বধ করবেন? তিনি তো অবতার পুরুষ, তিনি তো মহামায়াকে সৃষ্টি করেছেন। তা মা পরীক্ষার ছলে কি আর সন্তানকে বধ করবেন? মা দেখা দিলেন এবং হাত ধারণ করলেন। তুমি সংহার, তোমার রোষ সংহার করো, আমি এসেছি, দেখো মূর্তিতে অবস্থান করেছি, আমি জীবন্ত হয়ে গেছি, দেখো। তা রাবণ সংহার হবে। তুমি পুজো শেষ করে তা তুমি রথ প্রস্তুত করে যুদ্ধক্ষেত্রে যাও। সন্ধিক্ষণে পুজো শেষ করে তিনি রথে উঠলেন এবং মায়ের শক্তি নিয়ে ওই তার প্রাণ ভমরা স্বরূপ ওই মহাবীর নিয়ে এসেছিলেন, তার ওই ধনুর্বাণ সেটি প্রয়োগ করলেন এবং রাবণ ধরাশায়ী হলেন। তা এইভাবে এই অকাল বোধন হিসেবে এই দেবী দুর্গার শরৎকালীন যে পুজো বা রাবণ বধের যে সময়, সেই সময় এই আশ্বিন মাসের এই ষষ্ঠী থেকে পুজো শুরু, নবমী পর্যন্ত রাবণ সন্ধিক্ষণে বধ হয়েছেন। তা রামচন্দ্র স্বয়ং বধ করেছেন এই দেবী শক্তি নিয়ে। এই দেবী শক্তি স্বয়ং দুর্গা। আমরাও এই দেবী শক্তির স্মরণ করে নিজেদের বলিয়ান হব, এইটি আমাদের মূল লক্ষ্য। তাই আমরা মণ্ডপে মণ্ডপে পুজো করি। আমাদের
নিজেরা মায়ের আরাধনা করি। এই আরাধনা সমাপ্তি হচ্ছে আমাদের সিদ্ধিলাভ। তা আমরা যদি সিদ্ধিলাভ করতে পারি সাধন ভজন করতে হবে। আজকে এই ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত ঠিক ঠিক করে সাধন ভজন করব। তাহলে ইন্দ্রিয় সংযম হবে, মনকে আমাদের নিজেদের কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারবো, শুদ্ধ বুদ্ধির বিচার করে মাতৃ সান্নিধ্যে যেতে পারবো। এইটি আমাদের মূল। আচ্ছা, আমরা এখানেই শেষ করব বলছেন। তা মায়ের দেবী দুর্গা মঠে কি করে পুজো হলেন একটু বলে দিই, তাহলে ভালো লাগবে। তার সঙ্গে একটু 1 ঘন্টা হয়েছে, আর না হয় 15 মিনিট, 10.5 মিনিট। তা দেবী দুর্গারই অংশ বিশেষ মা সারদা দেবী। এটি আমরা যারা রামকৃষ্ণ সংঘের ভক্ত বা ভক্ত হয়নি, শিষ্য হয়নি, যারা পড়াশোনা করেছি মায়ের জীবনে, সারদা মায়ের স্বরূপ দেবী দুর্গা এটি আমরা দেখেছি। কিন্তু দেবী দুর্গা মা সারদা হলেও জগতে পূজিতা হন মৃন্ময়ী রূপে। প্রত্যেক ভক্ত এই সময়ে হিন্দু ভক্ত মাত্রেই দেবী দুর্গার প্রতি আকর্ষিত হন, দেবী দুর্গার আহ্বান করে মণ্ডপে মণ্ডপে পূজিতা হন। তা দেবী দুর্গা মহামায়া, বিপত্তারিণী, বিপদনাশিনী। তিনি বেলুড় মঠে সাধু ভক্তদের বিপদ নাশের জন্য তিনিও বেলুড় মঠে অবস্থান করবেন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ একদিন মঠ চত্বরে বসে আছেন, মঠের একটু ভাবনা চিন্তা করছেন কিভাবে এই মঠ ভবিষ্যতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, তার রূপরেখা প্রস্তুত করছেন। হয়তো দেখা যাবে তার কয়েকদিন পরে তিনি শরীর ছাড়বেন, কিছুকাল পরেই। সেই জন্যে একটা রূপরেখা তৈরি করে গুরু ভাইদের দিয়ে যাবেন এই সংকল্প। এমন সময় একটি বাচ্চা মেয়ে এসে স্বামীজির সামনে ঘোরাফেরা করছেন। কে তুই একটু মায়ের পুজো টুজো করবি না? তা দুর্গা পুজো আসছে, তা একটু মায়ের পুজো টুজো কর। তিনি বললেন, মায়ের পুজো? সন্ন্যাসীদের আবার মায়ের পুজো কি? তিনি তো সন্ন্যাসীরা শিবের স্বরূপ, শিবের প্রতীক, ওদের কাছে মায়ের পুজো টুজো দরকার নাই, মহামা ভিতরে থাকলেই হবে, বাইরে পুজোর কোনো প্রয়োজন নাই। বলছে, সে কিরে পুজো করবি না? শুদ্ধ আকারে পুজো তো বাইরে ভালো হবে না, তা তোকে দেখে লোকে শিখবে, তুই মায়ের আরাধনা কর, পুজো কর গা। তা এখন তৃতীয়া চতুর্থী, এখন মূর্তি কোথায় পাবো, পয়সা কড়ি এত কোথায় হবে, দুর্গা পুজোতে মেলা খরচা, তা পুরোহিত কোথায় পাবো, তন্ত্রধারক কোথায় পাবো, এত উদ্যোগ আয়োজন কি করে সম্ভব? বলছে, সব ঠিক হয়ে যাবে রে, আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কে? বলছে, আমি এখানেই থাকি, ঘোরাফেরা করি, তা সব ঠিক হয়ে যাবে, এক এক করে সব ঠিক হয়ে যাবে। ওই তোদের যে গুরু ভাই শশী আছে না, ওর বাবাকে তন্ত্রধারক করতে বলবি। আর কুমারটুলিতে একটি প্রতিমা আছে, তোদের জন্যই রাখা আছে, ওটি গেলেই দিয়ে দিবে কম দামে, আর পয়সা কড়ি ভক্তরা সব এসে দিয়ে দিবে এক এক করে, দেখবি না? কোনো চিন্তা নাই, সব ঠিক হয়ে যাবে, তুই একটু ইচ্ছা প্রকাশ করগা। আচ্ছা, তুমি যখন বলছো আমি ইচ্ছা প্রকাশ করলাম, তবে সিদ্ধান্ত হচ্ছে না, সিদ্ধান্ত আরো একটু পরে নেব, ইচ্ছা প্রকাশ করলাম মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল, পদ্মগন্ধে ভরপুর হয়ে গেল। তখন স্বামীজি ভাবলেন, এটি কে ছিল? তা নিশ্চিত মহামায়া এসেছিলেন, ছলনার ছলে আমাকে বলে গেলেন
তাহলে ঠিক আছে, পুজোই করা যাক। দিয়ে মাকে খবর দিলেন, তা সারদা মাকে। মা বললেন, হ্যাঁ আমিও অনুভব করেছি তোমাদের ওখানে দুর্গা পুজো হবে, আমিও যাব অষ্টমীতে, তা সেখানে তোমাদের পুজো দর্শন করব। তা সেখানে ঠিক ঠিক যেরকমটি বলে গেছিলেন, শশী মহারাজের বাবা তন্ত্রধারক হলেন। আর কুমারটুলিতে গিয়ে দেখা গেল একটি মূর্তি, একচালা মূর্তি কেউ বায়না দেয়নি, পছন্দ হয়নি। আজকে সব আধুনিক পুজো করে তো একচালা মূর্তি পছন্দ হয় না, তা সেটি মঠের জন্যই যেন সংরক্ষিত হয়ে আছে। তা কুমারটুলিতে বলা মাত্রই বললো, হ্যাঁ ঠিক আছে, কম দামে দিয়ে যাচ্ছি, এটি তো বায়না হয় নাই, এখন আর কে বায়না করবে, আপনারা নিয়ে যান। অল্প স্বল্প দামে দিয়ে দিলেন। তা মা আসছেন, এসে নৌকোয় চাপলেন, অঝরে বৃষ্টি, কিন্তু প্রতিমার উপর বৃষ্টি হয়নি। আর বেলুড় মঠে উপস্থিত হলো, এসে মণ্ডপে ঢুকে গেলেন মা। তা মণ্ডপে ঢুকে যাওয়ার পরে অঝরে বৃষ্টি শুরু হলো, সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিলেন। যেরকম আমরা ওই মাতৃ আহ্বানের আগে মেয়ে রূপে মা উমার কন্যা উমা যেন আসছেন, এই প্রত্যেকের ঘরে ঘরে, অর্থাৎ শ্বশুরালয়ে ছিলেন কৈলাসে শিবের ঘরে, সেখান থেকে যেন মেনকার ঘরে বা পর্বতের ঘরে আসছেন এই ধরিত্রীতে, তার আগে ঘর বাড়ি যেন পরিষ্কার হচ্ছে, তা মা সেই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে বৃষ্টি রূপে সব ধুয়ে মুছে সাফ করে দিলেন। তা মেয়ে রূপে মা যেন পুজো পাবেন এই ধরিত্রীতে। বেলুড় মঠেও যেন ছেলের কাছ থেকে মা বা মেয়ে রূপে তিনি পুজো পাবেন মণ্ডপে। পুজো শুরু হলো। অষ্টমীতে মা এলেন, সারদা মা এলেন। সারদা মায়ের একদিকে আর কুমারী পুজো একদিকে হচ্ছে, আর মৃন্ময়ী মূর্তি মাঝখানে একসঙ্গে ত্রিধা পূজিত হচ্ছেন অষ্টমীতে। ভারী সুন্দর। বেলুড় মঠে এখনো কুমারী পুজো হয়। শ্রীমা সারদা দেবী স্থূল শরীরে নাই, তার পট রাখা হয়। এই অষ্টমীতে প্রত্যেক আশ্রমে, বেলুড় মঠের সেন্টার এবং ভাবধারা, যেখানে দেবী দুর্গার মৃন্ময়ীতে হয় না, সেখানে মায়ের পটে, সারদা মায়ের পটে চিত্রতে অষ্টমী পুজো হয়। আমাদের আশ্রমেতেও অষ্টমী পুজো হবে, খিচুড়ি হবে, ভক্তরা এলে একটু প্রসাদ বিতরণ হবে। তা প্রত্যেক আশ্রমেই সারদা মায়ের চিত্রপটেই মা অর্থাৎ মহামায়া দেবী দুর্গাকে কল্পনা করি পূজিত হয়। অর্থাৎ এই শরৎকালীন পুজো শ্রী সারদা দেবী রূপে তিনি এসেছেন জগৎ কল্যাণের জন্য। মৃন্ময়ী চিন্ময়ী রূপে এসেছিলেন, সারদা রূপে প্রকাশিত। আমরা সারদা মাকে ধরলেও দেবী দুর্গার পুজো হবে। আমরা মৃন্ময়ীতে 4 দিন পুজো করব, তারপর সারদা দেবীর ছবিতে ঘরে ঘরে পুজো করব। আজকের এই হয়ে গেল মোটামুটি সময় 10 মিনিট প্রায়। আজকের এই পুজো মণ্ডপে একটু মায়ের কথা আলোচনা করে সমাপ্তিতে মহামায়া সারদার ভিতে সারদা রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন, জন্মগ্রহণ করেছিলেন ধরিত্রীতে এই চিন্ময়ী মূর্তি রূপে। আমরা সারদা দেবীর অবর্তমানে, অর্থাৎ দেবী দুর্গার অবর্তমানে এই স্থূল শরীরে সারদা দেবী এসেছিলেন, সেই সারদার ছবিতে বা মূর্তিতে সারা বছর পুজো করব এই প্রার্থনা নিয়ে, এবং সকলের কল্যাণ কামনা দেবী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করে মন্ত্র উচ্চারণ করে এখানে এই বিরাম দিচ্ছি। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु মা কশ্চিৎ দুঃখমান ভবে। সকলের মঙ্গল হোক। মহামায়া সকলের ভিতরে প্রবেশ করে যে যেখানে আছেন সকলকে তার সেখান থেকে মা অন্তর্মুখী করুন, সকলের কল্যাণ করুন। মা বিপদ নাশিনী, বিপদ নাশ করুন। জয় মা, জয় মা, জয় মহামায়া, জয় মহামায়া, জয় মহামায়া।